گھر والوں کو اس سے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، لیکن روز شہر کراچی میں درجنوں بیسیوں نوجوان لڑکوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ آپ لوگ بولتے ہو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے تو کوئی ٹارگٹ کلر ہوگا، لیکن آپ اس کو گرفتار نہیں کرتے۔ سیاسی بلیک میلنگ کی وجہ سے آپ لوگوں کو گرفتار کرتے ہو، بڑے بڑے نامی دہشت گردوں کو گرفتار کر لیتے ہو، لیکن اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ وہ دوبارہ رہا ہو جاتے ہیں۔ جناب والا، دہشت گردی دو طرح کی دہشت گردی ہو رہی ہے۔ ایک خود کش بمبار آتا ہے، لوگوں کے بیچ میں کھڑا ہو کر پھٹ جاتا ہے، سینکڑوں جانیں چلی جاتی ہیں، لیکن ہماری انتظامیہ، ہماری ایجنسی، ہماری حکومت یہ بات کہتی ہے کہ جناب والا خود کش بمبار کو پکڑنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے، اس کو کس طرح سے پکڑا جائے۔ لیکن جناب والا جو ٹارگٹ کلر ہوتا ہے، جو ہماری گلی کوچوں میں آ کر موٹر سائیکلوں پہ آ کر نوجوان لوگوں کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنا کر چلا جاتا ہے، کیا اس کو بھی گرفتار نہیں کیا جاتا؟ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ ان کو گرفتار بھی کیا جاتا ہے۔ ہماری پولیس اتنی صلاحیت رکھتی ہے۔ ابھی آپ دیکھو، 2-4 دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا، ٹی وی پر خبریں دیکھی ہوں گی کہ جناب والا CID نے بے شمار لوگوں کو گرفتار کیا، ان کے اوپر درجنوں نہیں سینکڑوں قتل کے مقدمات ہیں، وہ پہلے بھی گرفتار ہوئے ہیں۔ لیکن آپ ٹی وی پر دیکھ رہے ہوں گے، ہماری ایک سیاسی جماعت جو شہر کراچی کا مالک ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، جس نے پہلے بھی پیٹرولیم مصنوعات میں جب اضافہ کیا گیا حکومت سے باہر آ گئی، اس کے بعد پھر اضافہ کیا گیا، پھر انہوں نے 50% پر معاملات طے کروا دیے، لیکن اس وقت بھی سنی تحریک نے 4 مارچ کو ہڑتال کی کال دی۔ اور جناب والا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سنی تحریک نے جب ہڑتال کی کال دی، اس شہر کراچی میں ہی نہیں پورے سندھ کے اندر بالکل پرامن ہڑتال ہوئی، کوئی ایک گاڑی نہیں جلی، جناب والا ایک بندہ زخمی نہیں ہوا، ایک آدمی مارا نہیں گیا، لیکن حکومت وقت نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف جناب والا سندھ کے اندر ہڑتال کی کال دی۔ کئی جانوں کا کیا ہوا، کتنی گاڑی جلا دی گئی۔ اگر آپ حکومت میں ہو تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کی جو مرضی میں آئے وہ کریں، لیکن جناب والا دیکھنا یہ ہے کہ ہماری حکومت کس طرف کون کو لے کر جانا چاہتی ہے۔ جناب والا مہنگائی کا حال یہ ہے کہ غریب آدمی اپنے بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دودھ نہیں پلا سکتا، دودھ کی قیمت دیکھیں کہ کہاں پہنچ گئی۔ ہم احتجاج کر کے تھک گئے، یہ 6واں احتجاج ہے صرف مہنگائی کے خلاف اسی مہینے میں، لیکن جناب والا حکومت کے کان پر جوں تک نہیں رہی تھی۔ جناب والا حکومت چاہتی ہے طاقت سے بات کی جائے، اگر حکومت سے طاقت سے بات کی جائے گی تو یہ بات آپ کی سنے گی۔ اے سنیت کا درد رکھنے والوں، ہم یہی بات آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے گھر میں عزت کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو آپ کو منظم ہونا پڑے گا، آپ کو منظم ہو کر روڈوں پر نکلنا پڑے گا۔ اگر آپ سمجھتے ہو مہنگائی کا مقابلہ کیا جائے تو آپ کو خود روڈوں پر نکلنا پڑے گا۔ اگر پیٹرول پمپ بند کر دیے جائیں تو پھر پیٹرول کہاں سے ملے گا؟ جناب والا آپ ٹیکس اسی بات پر لگاتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جتنا پیٹرول بکتا ہے اس کی مد میں اربوں روپے کا ٹیکس جمع ہوتا ہے۔ جناب والا اگر آپ ہمت کر لیں اور آپ پیٹرول پمپ پہ پیٹرول ڈلانا چھوڑ دیں، آپ اپنی طاقت کے بل بوتے پر پیٹرول پمپوں کو بند کرا دیں تو پھر حکومت وقت کو کہاں سے ٹیکس ملے گا؟ جناب والا دودھ کی قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں، من مانی کی جاتی ہے۔ اگر 1-8 مہینے ہم دودھ نہیں خریدیں گے تو قیامت نہیں آ جائے گی۔ ویسے بھی ہمارے بس میں نہیں رہا کہ ہم روز دودھ خرید کر اپنے بچوں کو پلا سکیں۔ اگر جناب والا یہی طریقہ رہا، یہی سلسلہ جاری رہا تو پھر آپ خود سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کیا کیا جائے۔ اس وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوگا، اس وقت آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ یہی کام سنی تحریک کر رہی ہے، اپنے لوگوں کو منظم کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے جو سنی تحریک کہتی ہے کہ جناب والا وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو، ان کی پارلیمنٹ میں اپوزیشن موجود ضرور ہے لیکن وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہی۔ جناب والا یہ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ وہ حکومت وقت کے ایسے کاموں کے خلاف آواز بلند کرے جس سے عوام کو ڈائریکٹ نقصان پہنچتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ سنی تحریک نے سول اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس سول اپوزیشن کے کردار ادا کرتے ہوئے جناب والا پہلے مرحلے میں ہم نے ہڑتال کی کال دی، دوسرے مرحلے میں ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے جناب والا، تیسرے مرحلے میں آج ہم احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں جناب والا، ہم چوتھے مرحلے کا بھی اعلان کرنے والے ہیں۔ پھر ہم سے حکومت وقت یہ نہ کہے کہ سنی تحریک افراتفری پھیلانا چاہتی ہے، سنی تحریک فرقہ وارانہ
तंजीम है सुन्नियों को उल्टी सीधी लाइन दे रही है। नहीं नहीं, सुन्नी तहरीक फिरकावारियत फैलाना नहीं चाहती। सुन्नी तहरीक अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहती है, अपने लोगों को आसानी पैदा करना चाहती है। ये कौन सी बात हुई कि आपको IMF ने कहा कि आपको फलाने महीने में पेट्रोल की कीमत में इजाफा करना है और आप आंख बंद करके कर देते हैं। जनाबे वाला, ये कौम अमेरिका की गुलाम नहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि हमारे हुक्मरान अमेरिका के गुलाम होंगे, वो यहूदियों के गुलाम होंगे, वो निसारा के गुलाम होंगे, लेकिन पाकिस्तान की 18 करोड़ अवाम अमेरिकियों की गुलाम नहीं। आपने रेमंड डेविस को रिहा करके जो गलती की उसका खमियाजा आप भुगत रहे हैं और भुगतते रहेंगे। आपने देखा होगा रेमंड डेविस के रिहाई के फौरन बाद आपने देखा होगा कि अमन जरगे के ऊपर किस तरह से ड्रोन हमले किए गए। अरे यही नहीं, बात यही नहीं रुक जाती। इसके बाद आपने देखा होगा कि एक मलाउन पादरी ने कुरान शरीफ की जिस अंदाज में बेहुरमती की, क्या ये नहीं समझते कि पाकिस्तान में भी अक़लियती लोग बसते हैं जनाबे वाला। लेकिन पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि यहाँ कभी क्रिश्चियनों को कोई मसला पैदा नहीं हुआ होगा। ये पाकिस्तान की तारीख गवाह है या हिंदुओं को कोई मसला दरपेश नहीं हुआ होगा। लेकिन जनाबे वाला, दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं सब परेशान हाल है, सबको मुसलमान होने की सजा दी जाती है। जनाबे वाला, हम हुकूमत वक्त से ये बात कहते हैं कि वो होश के नाखून ले, महंगाई पर भी कंट्रोल करे, दहशत गर्दी पर भी कंट्रोल करे। और आज भी हमारे एक साथी को शहीद कर दिया गया। वो कारकुन हमारे यूनिट इंचार्ज का भाई था जनाबे वाला। सुबह उसकी लाश मिली, रात को उसको अगवा किया गया। जनाबे वाला, ये वक्त इस तरह से गुजरता जा रहा है कि रोज सुन्नी तहरीक के कारकुनान और दूसरी पार्टियों के कारकुनान और न्यूट्रल अवाम रोज दिन दहाड़े नौजवानों को कत्ल किया जा रहा है। जनाबे वाला, हम ये बात हुकूमत वक्त को बताना चाहते हैं कि हम भी अपने लोगों को लाइन देने में हक पर जानिब होंगे। हमें अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करना आता है, हम भी अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अगर टारगेट किलर जो भी है, जिस जमात से भी है, अगर उनका मुकाबला करने के लिए सुन्नी तहरीक मैदान अमल में आ गई तो जनाबे वाला, फिर आप कहोगे, आपका वजीर दाखिला कहेगा कि सुन्नी तहरीक के भी टारगेट किलर है, सुन्नी तहरीक में भी टारगेट किलर मौजूद है। हाँ, ये बात मीडिया पर हमारा वजीर दाखिला कहता है। अरे हमने 36 बार ये कहा है कि आप साबित करके दिखाओ, अगर सुन्नी तहरीक का कोई किलर मौजूद है उसको कानून के कठघरे में लाया जाए। लेकिन हम ये बात भी बताना चाहते हैं, जब हमारे कारकुन को कोई शहीद करेगा, जब कोई हमारे कारकुन को मारेगा, तो हम तो इस बात पर यकीन रखते हैं कि कुरान का कानून है, खून का बदला खून है। और अगर इसी बात पर हमने अपने साथियों को लाइन दे दी तो जनाबे वाला, दहशतगर्द हो, टारगेट किलर हो या टारगेट किलर के सरपरस्त हो, वो भी शहर कराची में रहते हैं, वो भी शहर कराची के बासी हैं, किसी को भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। जनाबे वाला, ये नौजवान इलाके के गली कूचों में रहते हैं, बहुत सारी जमातें एहतजाजी मुजाहरे करती हैं। आपने देखा होगा कि उसके अंदर मदरसे के तुलबा होते हैं। हाँ, ये बात सब जानते हैं, मदरसे के तुलबा को जमा करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने मदरसे का दरवाजा खोला और भेड़ बकरियों की तरह आप रोडों पर लोगों को लेकर आ गए। जनाबे वाला, हम ये बात बताना चाहते हैं, हम एजेंसियों को भी ये बात नोट कराना चाहते हैं कि ये आवाम जो सुन्नी तहरीक के कारकुनान है, ये हर शोबे से ताल्लुक रखते हैं। जनाबे वाला, ये हर फील्ड से ताल्लुक रखते हैं। अगर सुन्नी तहरीक ने अपने कारकुनान को लाइन दी तो जनाबे वाला, शहर कराची के अंदर आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। फिर आप कहोगे कि फौज को बुलाना पड़ेगा। जब साने नश्तर पाक हुआ जनाबे वाला, उनकी शहादत पर उनकी तकसीम के लिए शहर कराची में फौज को बुला लिया गया और कहा कि आर्मी ने अमन कायम किया। हाँ, ये बात कहने में मुझे आप नहीं कि जनाबे वाला, ये सुन्नी तहरीक के कारकुनान थे, ये सुन्नी तहरीक की क़यादत की तरबियत थी कि इतने जनाजे उठाने के बावजूद पूरा शहर कराची पूरा अमन था। जनाबे वाला, ये अमन शहर कराची में सुन्नी तहरीक के कारकुनान ने किया था, ये आर्मी ने अमन कायम नहीं किया था। अगर आर्मी अमन कायम करने वाली होती तो बांग्लादेश अलग नहीं होता। ये हमारी आर्मी बांग्लादेश में भी मौजूद थी, वहां भी हथियार फेंक कर भागे थे। जनाबे वाला,
आर्मी कुछ नहीं कर सकती। जब आवाम उठ जाती है तो आर्मी बेबस हो जाती है। ये शहर कराची नहीं, मुल्क भर का मसला है। सुन्नी तहरीक पूरे मुल्क में एहतजाज कर रही है। आज भी मुल्क पाकिस्तान के कई शहरों में एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। जनाब वाला, हम अपने लोगों को मुनज़्ज़म कर रहे हैं, हम अपने लोगों को रोड पर लाना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत वक्त को हम ये पहले बावर करा रहे हैं कि जनाब वाला, अगर सुन्नी तहरीक ने अपने कारकुनान को, अपने जिम्मेदारान को, अपने हमदर्दों को लाइन ऑफ एक्शन दे दिया तो आपसे ये मुल्क पाकिस्तान फिर संभलेगा नहीं। फिर आप कहेंगे सुन्नी तहरीक अफरा तफरी फैलाती है, सुन्नी तहरीक फिरका वारियत फैलाती है। हम फिरका वारियत फैलाने की बात नहीं करते। अरे फिरका वारियत तो बैनुल अक़वामी तौर पर फैलाई जा रही है। अरे जब शिया बोलते हैं कि ईरान शिया स्टेट है, सऊदी अरब वहाबी स्टेट है, हम भी बोलते हैं पाकिस्तान सुन्नी स्टेट है। जनाब वाला, ये दहशतगर्दी इसी बात पर हो रही है, पाकिस्तान का स्टेट चेंज करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान पर जनाबे वाला फिरका वारियत के नाम पर पाकिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम ये बात बताना चाहते हैं कि सुन्नी तहरीक का एक कारकुन भी जब तक जिंदा है, हम उनको उनके मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। जनाबे वाला, ये बात सुन्नी तहरीक आज नहीं कही, बहुत सारी तंजीमें कहती है। तालिबानाइजेशन का सबसे पहले हमने कहा, अरे हमारे कायद ने कहा, लेकिन आज ये बात रिकॉर्ड पर बताना चाहता हूँ कि सलीम कादरी साहब ने 1990 में सुन्नी तहरीक बनाई इसी वजह से थी। सुन्नी तहरीक की तारीख गवाह है, सलीम भाई के खिताबात रिकॉर्ड पर मौजूद है, सलीम भाई के बयानात रिकॉर्ड पर मौजूद है। जब 96 के अंदर तालिबान की हुकूमत आई